बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री भाई जुराज महारानी की जय। श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। कथा प्रारंभ होते हैं, तुम सुनियो सकल सृजान। मन चितवत हेत सो होत सदा कल्याण। महामति कहे साथ जी, बयान चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दई, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए परमात्मा ना दिव्य चरणों में अखंड आनंद ने मुक्ति ने प्राप्त करवा आनंद ની યાત્રામાં પાછા પુનઃ ચાલીએ શ્રી પાંચ પદ્માવતી પુરી ધામ पन्ना कि जहां से विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज निजानंद संप्रदाय दिव्य चरित्र लीलानी गाथा ने पोताना ज अंग स्वरूप अति प्रिय परमधामनी आसुदाईनी वासना महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने ऊपर कृपा करी। निजानंद संप्रदायना बीतक ग्रंथनी वाणी रूपे प्रगटन करावी। आवनार भविष्यमना ब्रह्म आत्माओने जगाड़वा माटेना महान कार्य ने श्री लालदास जी ने सौंपी। लालदास जी द्वारा निजानंद स्वामी श्री सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ज्या संसार में 23 बुद्धावतार तरीके अवतार लई श्री तारतम वाणी तारतम ज्ञान लई पोते प्रगट थया छे अने साथे 24 अवतार कल्की अवतार जेनी भविष्यवाणीओ करी छे। पुरुषोत्तम प्रगट्यारे पश्चिम देश में संसारनी अंदर श्री महाराज ठाकुर ना नाम थी जाहिर थया ने आप ज श्री प्राणनाथ अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म नु स्वरूप बनी ब्रह्मात्मा ने जगाड़वा माटे हाजर छो। जेमणे वितक ग्रंथ की रचना में ज कहूं कि पहचान सबको होवही पहुंचे कदमो हक। जे दिव्य चरित्र लीलाओं ने श्रवण कर्या मात्र थी सर्व ब्रह्म आत्माओं ने आत्मा की जागृति थशे। हूँ कोण छू, आ संसार शू छे, परमधाम क्या छे, केवी रीते जवाय। परमात्मा ना नाम धाम लीला ना रहस्य ने जाहिर करी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी नु जीवन केवुं होय, केवा पगला भरवा ए पोताना जीवन चरित्र थी ज ब्रह्म सृष्टि ने उपदेश आपवा मांगे छे के एणे पगले आपण चालीए। ए पगला छे परमाण सुंदर साथ जी।
એ જ પ્રસંગને આજે નિત્યક્રમ અનુસાર શ્રી મહામતી લાલદાસજી મહારાજ શ્રી 5 પદ્માવતીપુરી ધામમાં ધણીનો અખંડ દરબાર, જ્યાં સર્વ બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ સુંદર સાથજીની ભક્તિ અને પ્રેમની કજા એટલે કે ન્યાય થવાનો છે. એ અખંડ દરબારમાં ધણીના તખતને બાર પ્રણામ કરી પોતાના આસન પર આરૂઢ થઈ પરમદાની પાંચો શક્તિને આહ્વાન કરે છે કે આપ મારા હૃદય વિશે આવી બેસો. धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, किन कम लिए किन ज्यादा लिए, किन कर डारे रद. महामती श्री लालदासजी महाराज महामत स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज ने श्री देवचंद्रजी ना महामिलननी गाथाने लईने આવ્યા છે. બ્રહ્મસૃષ્ટિ સુંદર સાથજીની કસોટીનો સમય છે. આજનો પ્રસંગ છે પ્રકરણ 14. પ્રકરણનું નામ જ છે કસોટી. સોનાની જ પરીક્ષા થાય છે. ઉત્તમને જ કસોટી કરવી પડે છે, એને યોગ્યતા મેળવવી પડે છે. અહીં પણ બ્રહ્મસૃષ્ટિ સુંદર સાથના શિરતાજ બની આવેલા રમધામની ઇન્દ્રાવતી આત્મા એને પણ આ સંસારી માર્ગમાંથી પસાર થવું પડે છે. તો આવી આવે શ્રવણ કરીએ પ્રકરણ 14. 13 વર્ષ માયા મીને था ऊपर लौकिक बोझ. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. आप सदगुरु आदि महान बुद्धि ना सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कुंठ अवतार महामती प्राणनाथ जी ना परम शिष्य महामती श्री लालदास जी महाराज श्रीजी ने जीवन चरित्र ની લીલામાં કસોટીના સમયને વર્ણન કરતા કહે છે 13 વર્ષ માયા મીને. આપ સદગુરુ સાથે 12 વર્ષ 2 મહિના ને 10 દિવસ બાદ મુલાકાત થાય છે. એટલે કે ત્યારબાદ 1 વર્ષ સુધી આપ સંસારી કાર્યો સાથે જોડાયેલા રહ્યા, માયાના કામમાં રહ્યા. પણ આજ ધણીની કૃપાથી 13મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરો છો અને હવે સદગુરુને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી રહ્યા છો. તે દિવ્ય લીલાને વર્ણન કરતા કહે છે 13 વર્ષ માયા મીને થા લૌકિક ઉપર બોજ. સંસારની કેટલીક જવાબદારી, ઘર કુટુંબ પરિવાર ભણવાનું અભ્યાસ આ બધામાં ધ્યાન આપવું પડ્યું. ત્યારબાદ શ્રી રાજ તરફ રહત હૈ રમે બીચ કોસલ હોજ. અહીં શ્રી રાજ શબ્દ ધણી દેવચંદ્રજી માટે વપરાયો છે. શ્રી દેવચંદ્રજીને સદગુરુ પણ માન્યા છે, ધણી પણ માન્યા છે. એ જ રાજજી છે, એ જ શ્યામા અવતાર છે. એટલે એક જ ચોપાઈથી એમણે વંદના કરતા કહી દીધું તુમ સ્વરૂપ તુમ મેં સ્વરૂપ तुम ही स्वरूप के संग वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग. आप स्वयं देवचंद्रजी श्रीराजजी છો. તો જ્યારે આપે એમના સાનિધ્યમાં નિજાનંદ સંપ્રદાયની દીક્ષા લીધી છે ત્યારથી જ સર્વસ્વ સદગુરુના ચરણોમાં સમર્પિત કર્યું છે. શ્રી રાજ તરફ રહત હે રમે બીચ કૌસર હોજ. પરમધામના 25 પક્ષમાંનો એક પક્ષ છે હોજ કોસર તલાવ. તો આપનું મન સદાય હોજ કોસરની માછલીની જેમ રાજ્યની રસાનંદ લીલામાં ભક્તિમાં તરબોળ રહે છે. પરમધામમાં મગ્ન રહો છો. ચર્ચા નીત વિચાર ही मन में बड़ो विलास. आप निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज थोड़ो समय गांगजी भाई ना आवास जेने चाकला मंदिर कहू छे
ત્યાં નિત્ય ચર્ચા ચાલે છે. હજારો ભક્તજનો સુંદર સાત બ્રજ રાસ જાગણી અને પરમધામની લીલાઓને શ્રવણ કરે છે. આપ સર્વથી આગેવાન બની સર્વના આગળ બેસો છો સદગુરુના સાનિધ્યમાં. પરમ શિષ્યની ભૂમિકા નિભાવતા ચર્ચા નિત વિચારહી. દેવચંદ્રજી મહારાજની ચર્ચા જ્યારે ચાલુ થાય છે તો સાંભળતા અતિ આનંદ પ્રગટે છે. મન પરમધામમાં બ્રજની રાસની લીલાઓ રમવા લાગે છે અને ખૂબ આનંદ આવે છે. તો લાલદાસજી મહારાજે પ્રસંગને લખે છે, મનને બડો વિલાસ, મનમાં ખૂબ આનંદ આવે છે. નીત પ્રતિ શ્રી રાજ સો કરત વિનોદ કરી હાસ. આમ નિત્ય પોતાના હૃદયમાં જ્ઞાનને શ્રવણ કરતા અતિ આનંદ પ્રગટે છે. તો એ આનંદ આખો દિવસ ક્યાંક હાસ્ય રસના રૂપમાં, ક્યાં વાતોના રૂપમાં, ક્યાંક અંદરના રહસ્યોને જાણવાના રૂપમાં શ્રી રાજ એટલે કે દેવચંદ્રજી મહારાજની પાસે પોતે પસાર કરે છે, આનંદ કરે છે. એક દિન શ્રી મહારાજ કે દિલો ઉપજ્યો એ હે વિચાર. આપ મહારાજ ઠાકોરના દિલમાં આનંદ તો રોજ આવે છે, પણ વિચાર આવ્યો કે જે બ્રજની લીલા, રાસની લીલા અને પરમધામને મારા સદગુરુ નિજાનંદ સ્વામી દેવચંદ્રજી સાક્ષાત જોઈ શકે છે, અનુભવી શકે છે. મને કેમ દેખાતું નથી? મારામાં કોઈક અવગુણ છે. અને આવો વિચાર આવ્યો. દિલ ઉપજ્યો यह विचार, हम आए हैं अरस से भेजे हैं परवर दिगार. આપણે પરમધામથી આવ્યા છીએ, આપણું ઘર પરમધામ છે અને આપણને પરવર દિગાર શ્રી રાજ્ય પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માએ મોકલ્યા છે. તો હમારી હુજ્જત રાજસો કછું ના ચલત. હુજ્જત એટલે દાવ. આપણે પરમધામના છીએ, રાજ્ય આપણા આત્માના પતિ છે. આવો આપણે દાવો તો કરીએ છીએ, પણ કેમ આપણને પરમધામ દેખાતું નથી? કેમ આત્મા જાગી શકતી નથી? એ આનંદ તો આવે છે સાંભળતા, પણ જોઈ કેમ નથી શકતા? હમ ક્યો ન દેખે ધામ કો અપની જોડી તક ઈત. આપ મહારાજ ઠાકોરના મનમાં વિચાર આવે છે કે મને પરમધામ કેમ દેખાતું નથી? અમે જ પરમધામમાં મૂળ લીલાઓમાં સખીઓ બેઠા છીએ ત્રણ હારમાં, ત્યાંની આનંદની લીલાઓ મને કેમ અનુભૂતિ થતી નથી? श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान. आप मारा सदगुरु देवचंद्र जी જે સુંદર વાહિની આત્મા શ્યામા અવતાર છો, આપ પરમધામ ને જોઈ શકો છો. એક એક નિશાને 25 પક્ષનું વર્ણન લખો છો આપ. સો હમારે આગે કહત હૈ કર દે એક પહેચાન. અને અમારી આત્માને ઓળખી પરમધામના આનંદને આપવા પરમધામની આત્માઓને આપ સંભળાવો છો. હમારા ધની ધામ કા ક્યા દિન સે યહ ન હોય. એમને પરમધામ દેખાય છે, બ્રજની રાસની લીલાઓની સાક્ષાત અનુભૂતિ કરાવે છે. તો અમારો પણ ધામધન સાથે એટલો જ નાતો છે, તો અમને કેમ દેખાતો નથી? હમે અરસ અજીમ કી ફોર દેખાવે સોય. આપણને પરમધામના 25 પક્ષની લીલાઓના વર્ણન કરી આપણા સદગુરુ આપણું ઘરની યાદ અપાવે છે. ખોર એટલે ઘર સ્થાન. સો હમારા ખેલ में इतना बिना चलत. તો આ માયાના ખેલની અંદર અમારું એટલું બળ નથી કે અમે પરમધામને જોઈ શકીએ. તો ક્યો કહીએ હમ ધામ કે अपनी न देखे नितक इत. જો આપણે પરમધામના છીએ તો અમને પરમધામ કેમ નથી દેખાતું? અમે અમારા જીવન ચરિત્ર, અમારી પરાક્રમને કેમ નથી જોતા? બોલ મિલાવાની લીલા મને કેમ નથી દેખાતી? પર હમ में है अवगुण तिस वास्ते अंतराय. જ્યારે પોતાને દેખાતું નથી, આનંદ આવે છે સાંભળતા, પણ જોઈ શકતા નથી, ત્યારે વિચાર આવ્યો પર હમ में है अवगुण. આપણા અને શ્રી પ્રાણનાથજીમાં એટલો જ ફરક છે. આપણે સુંદર સાથ સાથે એકત્રિત થઈએ છીએ તો આપણને ગુરુજનોના, સંતોના, સુંદર સાથના, ભક્તોના, સેવા કરવા વાળાના અવગુણ દેખાય છે. આપણને આપણા અવગુણ નથી દેખાતા.
તો સ્ત્રી પ્રાણનાથજી છે. તો પોતાના અંદર અવગુણને શોધે છે, પર હમને હે અવગુણ તીસ વાસ્તે અંતરાય. કદાચ મારી ભક્તિમાં ભૂલ હશે, મારામાં કોઈ અવગુણ હશે, અને એટલે મને પરમધામના દર્શન થવામાં અંતરાય થાય છે. જબ અવગુણ હમ કાઢહું તબ ક્યો ન દેખે હમ તાય. તો શ્રીજી મહારાજે દિલમાં વિચાર કર્યો, અવગુણોને હું દૂર કરી દઉં તો પછી પરમધામ ક્યાં જશે, મને દેખાશે, હું એને પ્રાપ્ત કરીને રહીશ. તીસ વાસ્તે અવગુણ કો ડૂબને લગે જબ. અને એટલા માટે હવે શું અવગુણો છે મારી ભક્તિમાં બાધક બનતા, એને પોતે શોધવા લાગ્યા. નજરો જો હી આયા કાઢ દિયે તબ સબ. જે વસ્તુ પોતાની નજરમાં આવી કે આ પરમધામની ભક્તિમાં ભૂલ હોઈ શકે તો એ બધી કાઢવા લાગ્યા. श्री देवचंद्र जी के आगे आए अरज करते एह. અને પછી સદગુરુ દેવચંદ્રજી પાસે આવી પોતે પ્રાર્થના કરીને કહે છે, ધણી મારા અવગુણ બતાવો. મેરે અવગુણ મુझको કાઢ દેવ સબ ઇન્દ્રિય નિતે. મારી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય ને 5 કર્મેન્દ્રિયોને ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, સૂવું, જોવું આ બધું ગમતું હોય તો મારા અવગુણ મને બતાવો, હું કાઢી દઉં. तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई अवगुण. ત્યારે નિજાનંદ સ્વામી સદગુરુજીએ પ્રાણનાથજીને કહ્યું, ઉત્તર આપતા કે તમારામાં કોઈ અવગુણ નથી. તું નિર્મલ આત્મ ધામ કી ઇન્દ્રાવતી ઉત્પન્ન. હે ઇન્દ્રાવતી, તમે પરમધામની નિર્મલ આત્મ છો, તમે ઇન્દ્રાવતીના રૂપમાં પ્રગટ્યા છો. फिर अपने दिल में करते है विचार. सदगुरु ते आવો સુંદર જવાબ આપ્યો, પણ તો પણ શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ એટલે કે શ્રી મહારાજ ઠાકોર अपना પોતાની જાતે જ પોતાના દિલની અંદર વિચાર કરવા લાગ્યા. શ્રી ધામ ધનિયો કહત હે મોહે ચલના ઇન પર. હું પરમધામની આત્મા ઇન્દ્રાવતી છું, તો મારે બ્રહ્મ સૃષ્ટિના માર્ગે ચાલવું છે, મારે મારા અવગુણને દૂર કરવા છે. સુનત શ્રી મુખ ચર્ચા શ્રી દેવચંદ્રજી કી જબ. પણ પછી આપ જ્યારે સદગુરુ નિજાનંદ સ્વામી ચર્ચા કરતા હોય ને આપ શ્રવણ કરો છો ત્યારે સાંભળતા ખૂબ આનંદ પ્રગટે છે. અને ચર્ચા કી ચર્ચા કરત સાથ આગે સબ. પછી પોતે જે સદગુરુ નિજાનંદ સ્વામીના મુખારવિંદથી ચર્ચા સાંભળી હોય ને એ ચર્ચાની અર્જા પાછા ફરી પુનઃ સુંદર સાધના સામે બેસીને પોતે કરે છે. વચન વર્ણન કરત હે લેત હે અપને સિર. નિજાનંદ સ્વામીએ જે ચર્ચા કરી હોય પરમધામ, બ્રજ, રાસ અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિના લક્ષણો વિશે, તો એ સર્વ વચનોનું વર્ણન સુંદર સાથ આગળ કરે છે અને બધું પોતાની ઉપર ઘટાવે છે કે આપણામાં અવગુણ છે, હું ભૂલવાળો છું, મને કેમ દર્શન થતા નથી. એ મોકો કહત હે મોહે ચલના ઇન પર. અને પછી માથા ઉપર જવાબદારી લેશે કે મારા સદગુરુ અન્યને નહીં મને જ કહે છે, તો મારે આ કાર્ય પહેલું કરવાનું છે, મારે બ્રહ્મ સૃષ્ટિના ચાલથી ચાલવું પડશે, એ માર્ગે ચાલવું પડશે. यह विचार करके साथ को दिखावत. આવો વિચાર કરી પોતે પગલા ભરી બતાવે છે કે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાતના લક્ષણ કેવા હોય, કેવી રીતે ચાલવું, કેવી રીતે ભક્તિ કરવી. अपने दिल विचारत यह मोहे करना इत. અને પોતાના દિલમાં વિચાર કરે છે આજ મારું કર્તવ્ય છે, મારે કરવાનું છે. तीस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम. અને પોતાની અંદર રહેલા અવગુણોને દૂર કરવા શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ પોતાના મનને સંયમ પર લેવા. મન જ્યાં ભટકે ને તો મનની ઉપર પોતે જુલ્મ કરે. સહેજ ક્યાંક દ્રષ્ટિ ગઈ હોય તો એ દ્રષ્ટિ કેમ ક્યાં ગઈ, તો એનો દોષ, એનો દંડ પોતાના શરીરને આપે છે. કસ્ત અપને આકાર કો જગાવે અપની આત્મ. આમ પોતાના શરીરને કષ્ટ આપે છે અને પોતાની આત્માને જગાડવા માટેની કોશિશમાં રહે છે. અને કોશિશમાં લાલદાસજી મહારાજ વર્ણન લખતા કહે છે, ઉતરતે આહાર ઘટાયા રહ્યા પૈસે ભરદો. બલ ઘટા ઇન્દ્રિયન કા
સુખ ચલાકાર સોય, અને આમ છેલ્લો અવગુણ દેખાયો કે મારો હજુ ખાવા પીવામાં રુચિ વધારે છે તો ખાવા પીવાનું છોડી દીધું. ઉતરતે આહાર ઘટાયા, રહ્યા પૈસા ભર દોય. 2 પૈસાના સિક્કાના વજન જેટલું જ, પ્રસાદ જેટલું જ અનાજ ખાય છે ને એને કારણે ઘટના એવી ઘટી, બલ ઘટા ઇન્દ્રિયન કા, શરીર સુકાઈ ગયું, હાડકાં ચામડા રહ્યા. સુખ ચલા આકાર સોય, આખું શરીર ડૂબુડું પડ્યું છે. નૈનો નીર ઝરત હે, અને આપ જ્યારે વાણી ચર્ચા શ્રવણ કરતા તો આંખમાંથી ચોધાર આંસુ વહે છે. જબલો ચર્ચા ધામ, જ્યારે પરમધામની ચર્ચા ચાલતી હોય તો દિલમાં વિરહ અને વિરોધ ભરાઈ આવે તો મને કેમ દેખાતું નથી, અને રુદન કરે છે. રંગ જર્દી કા આયા ઓર ન સુझे કામ, શરીર પીળું પડી ગયું. જર્દી એટલે પીળો રંગ, શરીરની અંદર લોહી ઘટ્યું, ફીકું પડ્યું છે. રંગ જર્દી કા આયા ઓર ન સુझे કામ, કશું કામ કરતા નથી હવે, શરીર પણ કામ નથી કરતું, શરીર દુબળું પડ્યું છે. ઢૂંઢત ફિરે અવગુણ કો અજમેરે રહે ઓર, અને આપ શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ પોતાની જાતે જ પોતાના અવગુણોને શોધે છે. વાલા શંકર સાહેબજી અહીંથી ઉપદેશ લેવાનો છે કે આપણે પણ ધણીના પ્રિય બનવું છે, પરમધામને પ્રાપ્ત કરવું છે, તો ભક્તિના માર્ગમાં આપણી અંદર રહેલા અવગુણોને આપણે શોધવાના છે. હજુ મેરે રહે ઓર, મારામાં કોઈક હજુ અવગુણ રહી ગયો લાગે છે એટલે મને દર્શન થતા નથી. યહ મેરે ઘર મેં રહ્યા પહોંચાઓ હાદી કે ડોર, તો પોતાની પત્નીના વસ્ત્ર છે, આભૂષણ છે, આ બધું પોતાના ઘરમાં હતું ઉચકી અને મનમાં નક્કી કર્યું કે આ બધું મારા સદગુરુને અર્પણ કરી દઉં, જેનાથી મારું મન ભટકે નહીં. તબ ઘર કે ભૂષણ કોઈ રહ્યા સ્ત્રી કે પાસ, થોડા ઘણા પોતાની પત્ની ફૂલકુંવરની પાસે રહ્યા. બીજા બધા વસ્ત્ર છે, આભૂષણ છે, સારું સારું હતું ને બધું જ ફૂટલું વાળી અને દેવચંદ્રજીના ચરણોમાં મૂક્યા. શોભી ચિત્ત ને અવગુણ આયા દિલ में ખાસ, ત્યારે વિચાર આવ્યો કે મારી પત્ની સુંદર છે, સુંદર વસ્ત્રો પહેરે છે, સુંદર આભૂષણ પહેરે ને કદાચ એટલે પણ મારું મન ભટકતું હશે અને હું ભક્તિથી બાધક બને છે અને પરમધામ દેખાતું નથી. તિनको भी काढ़ के अरज करे आगे हादी, બધું જ ધણીના ચરણોમાં મૂકીને પ્રાર્થના કરે છે, ધણી મારા અવગુણ બતાવો. હાદી એટલે સદગુરુ દેવચંદ્રજી મહારાજને હાદી કહ્યા છે. તવ અવગુણ કાઢ કે એ દિલ આવે સાહિદી, સાહિદી એટલે સાક્ષી. ધણીને પ્રાર્થના કરે છે, ધણી મારા અવગુણ બતાવો, મને સાક્ષી બતાવો કે હું પરમધામની આત્મા છું, મને પરમધામના દર્શન થવા લાગે. मेरी आगे मन की मैं देखो परख, મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ પોતે જ પોતાના મનને પરખવાની વાત કરે છે કે બજારમાં જાત તો કોઈ મિત્ર મળે, સામો આવે છે તો મિત્રની સામું પણ જોતા નથી, મોં ફેરવી દે છે. કારણ કે મિત્ર આવશે, દુનિયાની વાતો કરશે તો મારું મન રાજ્યની ભક્તિમાંથી હટી જશે. બાજાર હી મેં ચલતે એ કહું ચલે લે હરખ, બજારની અંદર હોય તો ધણીની લીલાના ગુણોને ગાતા એનું સ્મરણ કરતા કરતા હરખમાં ચાલતા હોય. પરખ એસી કરે મન કી ખીજે બહુ તો વચન, અને પોતાનું મન સહેજ પણ સંસારની માયાના કોઈ પણ કાર્યમાં ન લાગે એવી રીતે મનની પરીક્ષા કરે છે. અને કોઈ અવગુણ ગયેલો દેખાય તો ખૂબ ખીજે બહુ તો વચન, પોતાના મનની ઉપર પોતાનો ગુસ્સો પ્રભાવિત કરે છે. અજ હું રહી સરીખી માનવે ચંડાલ મન, અને પોતાના મનને ચંડાલ કે છે, હજુ તું માયાના બંધનોમાં બંધાયેલો રહ્યો છું. ઇન ભાંત અંગ કો દેત કસોટી જોર, આમ પોતાના શરીર પર શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ અનેક પ્રકારની કસોટી કરે છે. અરજ કરતે અંગ કી ચિત્ત ન હુઆ મરોર, નિરંતર સદગુરુને પોતાના અવગુણ દૂર કરવાની પ્રાર્થના કરે છે. ચિત્ત ન હુઆ મરોર, પણ ધણીના ચરણોમાંથી એમનું મન ભટક્યું નહીં, મારું મન કેમ વશ થતું નથી, કેમ રાજ્યમાં લાગતું નથી, એવી પ્રાર્થના કર્યા કરે છે. રાહમાં હી ચલતે કોઈ સામે મિલ્યા યાર, તો મોહ ફિરાય કે ચલતે જીને બીચ પડે પરવરદિગાર, રસ્તામાં ચાલતા
કદાચ કોઈ વાર કોઈ મિત્ર યાર મળી જાય ને તો દેવ પ્રાણનાથજી મહારાજ પોતાનું મોં ફેરાવી દે છે, કારણ જીને બીચ પડે પરવરદિગાર, મારા પરમાત્માની ભક્તિની અંદર વિઘન ન પડે, બાધા ના પડે, એટલે મિત્રોનો સંગ છોડ્યો. તબ શ્રી ધામ મુહ આગે ફેરવલ્યા હે ગિરદ. આટલી કસોટી પછી ઘટના એવી ઘટી, હવે તો 24 કલાક આપનું મન, આપનું ચિત્ત પરમધામની ગલી ગલી કૂચા કૂચામાં બધે ફરી વળ્યું છે. પરમધામમાં જ રમણ કર્યા કરો છો. અપના આપા દેખિયા કિયા આકાર કોરદ. ત્યારે પરમધામની એક ઝલકને પ્રાપ્ત કરવા શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજની નજર પરમધામમાં ભટકી રહી છે. આત્માને ધીરે 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 અભ્યાસ મળવા લાગ્યો છે. હવે શરીર તો સંસારની અંદર છે, તો શરીરને સર્વથા ત્યાગી દેવા માટે મન એમણે નક્કી કરી દીધું છે કે પરમધામની પ્રાપ્તિમાં બાધક કદાચ શરીર પણ હોય. તબ વાલબાઈ આઈ કે કહ્યા આગે શ્રીદેવ ચંદ્રજી. ત્યારે ગાંગજીભાઈના બેન વાલબાઈ તેઓ મહારાજ ઠાકુરને જોતા જ આખી પરિસ્થિતિ સમજી ગયા અને મેં આવી દેવચંદ્રજીને કહ્યું, શ્રી મહારાજ કે આકાર કી અરજ આય કરી. અને મહારાજ ઠાકુર એમના શરીર આટલો સુકાઈ ગયું છે, કદાચ પ્રાણ છૂટી જશે, તો દેવચંદ્રજીને આવીને અરજ કરે છે કે તમે કોઈ પણ પ્રકારે એને બચાવો, એના મનમાં શું દુઃખ છે પૂછી લો. એક ભાઈ પહેલે ચલા અબ યહ હુઆ તૈયાર. ત્યારે વિતકમાં પ્રસંગ આવે છે કે મહારાજ ઠાકોરના મોટા ભાઈ ગોવર્ધન ઠાકોર થોડા સમય પહેલા જ આ સંસારને છોડીને ચાલ્યા ગયા. તો વાલબાઈએ વિનંતી કરી કે એક ભાઈ ચાલ્યો ગયો, બીજો તૈયારી કરે છે. તુમ ક્યો ન કહત હો ડર નહીં લગતે લગાર. હે દેવચંદ્રજી મહારાજ, તો તમે મહારાજને મીઠો ઠપકો કેમ નથી આપતા? તમે એમને વિનંતી કેમ નથી કરતા? ડર નહીં લગત લગાર. આપણને એ પણ મરી જશે, કાલે આપણા હાથમાંથી છૂટી જશે, તમને એવો ડર નથી લાગતો? તબ શ્રી દેવચંદ્રજીએ સવાલ કિયા મહારાજ. ત્યારે મહારાજ ઠાકુરને બોલાવી અને સદગુરુ દેવચંદ્રજી એક સવાલ પૂછે છે, ક્યા હે તેરે દિલ में सो मुझे कहो. હે મહારાજ, તું તો પરમધામની નિર્મલ આત્મ છે, પણ તારા દિલમાં શું છે? આજ મને તો કહી દે, તારા દિલની પ્રત્યેક વાતો શું દુઃખ લઈ ફરે છે? મેરે અવગુણ મુझको દિખાઈ દે તું. ત્યારે શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજે સદગુરુને કહ્યું, મને મારા અવગુણો બતાવી દો, બસ મને પરમધામના દર્શન કરાવી દો. तब कहा मुझको क्या पहचानते आत्म. ત્યારે પ્રાણનાથજી મહારાજે સદગુરુને કહ્યું, તમે મારી પરમધામની આત્માને સારી રીતે ઓળખી ચૂક્યા છો. મારો તમારો આત્માનો સંબંધ નથી, મને કેમ પરમધામ દેખાતા નથી? બ્રજ કી બાતે સુનતે પાણી જરત હે નૈન. આપ જાત બ્રજની રાસની લીલાઓના વર્ણન કરો છો ને, એટલો આનંદ આવે છે, અનુભવ કરો છો કે હું જ એ લીલામાં છું, અને એ વાતનો વિયોગ થતા મારી આંખમાંથી આંસુ વહે છે. પાણી જરત હે નૈન. તબ શ્રી દેવચંદ્રજી ને કહ્યા, ક્यों રહે તન સુનતે બેન. ત્યારે પ્રાણનાથજી તો કહ્યું કે પરમધામની બ્રહ્મ સૃષ્ટિને તો એટલો પ્રેમ અને લગાવ છે ને કે સાચા અર્થમાં તો જે એક વખત પરમધામની સુરતા છે ને, એ આત્મા સાંભળી જાય ને પરમધામની વાત, તો પછી એ સંસારમાં જીવી નથી શકતા. ક્यों રહેતા ન સુનતે બેન. પરમધામ વચન સાંભળ્યા પછી સંસારમાં તમે કેવી રીતે ટકી શકે? કહ્યા મેરે આગે ધામ કી बात करो जो तुम. ત્યારે શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજે કહ્યું, આપ જ્યારે પરમધામની વાત મારી આગળ કરો છો, તબ પાણી નૈનો જરે સુખ પાઉં હુકમ. આપ પરમધામની 25 પક્ષની લીલાઓના વર્ણન જ્યારે સંભળાવતા હોય ને, ત્યારે આંખમાંથી પાણી નીકળે છે અને અતિ આનંદ પ્રગટે છે. હું બહુ સુખ પ્રાપ્ત કરું છું, મનમાં એટલો બધો આનંદ થાય છે કે બસ સાંભળ્યા જ કરું, સાંભળ્યા જ કરું. તબ વાલબાઈ ને કહ્યા, ક્યા પહેચાને ધનીધામ. ત્યારે વાલબાઈ વચ્ચે બોલી, પ્રાણનાથજીને કહે છે, શું તમે દેવચંદ્રજી પર વિશ્વાસ નથી કરતા? તમે સદગુરુને ઓળખ્યા નથી? તો ધામધની સાક્ષાત છે. જો યહ બાત લૌકિક હે તિનસે હોય પૂરન મનોરથ કામ. આ તો લૌકિક વાત છે, સંસારમાં આવ્યા છીએ તો સંસારનો ધર્મ પણ પાળવો પડે છે.
પણ તમે સદગુરુની કૃપા સિવાય તો પરમધામની દર્શનની મનોકામના પૂર્ણ થઈ જતી નથી. એ તો સદગુરુ કૃપા કરે તો જ થઈ જાય. તીસે હોય પૂરન મનોરથ કામ. પરમધામના અદ્વૈત ભાવથી પરમધામને જ્યારે જોશો ને તો પરમધામ તમને પણ દર્શન દેશે. જો જાણીએ જો પહેચાન હોવે સ્વરૂપ કી તો પલક ન રહવે નૈન. શ્રીજી મહારાજને દેવચંદ્રજી સમજાવતા કહે છે, જો આત્માની ઓળખાણ થઈ જાય ને તો એક પળ વાર માટે આ નયન પછી સંસારને જોઈ શકતી નથી. પ્રદક્ષિણા ફેરતા રહે और मुख न निकसे नैन. અને બ્રહ્મ શક્તિની આત્મા રાત દિવસ પરમધામની પ્રદક્ષિણા ફરતો હોય છે. મુખ ન નિકસે બેન. એને રાજજી અને શ્યામાજીની લીલાઓ સિવાય કોઈ શબ્દના મુખેથી નીકળતો નથી. જો મુझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैन. ત્યારે નિજાનંદ સ્વામી સદગુરુએ કહ્યું કે દેહ ભાવથી સંસારમાં જોશો ગુરુ છે માત્ર, તો તમે પરમધામને પ્રાપ્ત નહીં કરી શકો. તો પલક ન, જો પરમધામના સ્વરૂપને તમે શ્યામાવતારને ઓળખી જશો તો તમારી ક્ષણવારમાં સંસારમાં દ્રષ્ટિ ટકશે નહીં. રાત દિન દે પ્રદક્ષિણા મુખ ના નિકસે બેન. બસ રાત દિવસ તમે સદગુરુને જ પરમધામનું સ્વરૂપ માની લેજો તો મુખેથી એક શબ્દ બીજો નહીં નીકળે. યહ અવગુણ નહીં તેરે ક્યા કહત એ સુખ. અને ત્યારે નિજાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, હે મહારાજ, તમને પરમધામ નથી દેખાતું, વ્રજરાસ લીલા જોઈ નથી શકતા, પણ સાંભળીને આનંદ લો છો તો એ તમારો અવગુણ નથી. ક્યાં કહત એ સુખ. આ સુખની વાત કેવી રીતે કહું કે આ મહિમા શું છે? અગિનત દેખે અવગુણ કહ્યા ન જાય મુખ. ત્યારે પ્રાણનાથજી કહે છે, હું તો માયાના જીવ જેવો છું, મારામાં અનંત ગણા અનેક અવગુણો ભરેલા છે, કયા શબ્દોથી કયા મુખથી કહું? તબ શ્રી દેવચંદ્રજી પૂછ્યા ક્યા હે તેરે મન में. ત્યારે સદગુરુ નિજાનંદ સ્વામી દેવચંદ્રજીએ શ્રી મહારાજ ઠાકોરને પૂછે છે, શું છે તારા મનમાં? કેમ આટલો ઉત્પાદ કરે? કેટલું દુઃખ કસોટી શરીરને કેમ આપે છે? तुम देखो मैं क्यों न देखूं. બસ સીધી વાત. તમે પરમધામ બ્રજ રાસ આ બધી લીલાઓને પ્રત્યક્ષ જોઈને વર્ણન કરો છો, મને કેમ નથી દેખાતું? શું ક્यों ન હોય મુझ में. તો મારાથી કેમ નથી જોઈ શકાતું? મારામાં અવગુણ શું છે બતાવો. ત્યારે સદગુરુ દેવચંદ્રજી મહારાજ બોલ્યા છે, यह वस्तु है हुक्म की सो हो एक ही ठौर. मोह उठाए तुम बैठो पर ना हो कहूं. ત્યારે દેવચંદ્રજી મહારાજે કોઈ પરમાત્માની આજ્ઞા છે ને આ સંસારમાં બધાને નથી મળતી. પરમાત્માની આજ્ઞા આજ મારી પાસે, यह वस्तु हुक्म की. એક જ જણની પાસે રહેવાની છે, આજ મારી પાસે છે. મોહે ઉઠાઈ તુમ બેઠો. આ નિજાનંદ સંપ્રદાયની ગાદીનો મહિમા છે. હું ગાદી પર બેઠો છું ત્યાં સુધી અધિકાર મારો છે, તમે બેસી જાઓ. પર ના હોય કહું. આ અધિકાર અન્ય જગતમાં પરમધામનો સીધા દિવ્ય દર્શન કોઈ નથી કરી શકતું. તબ ચિત પીછા પડા હુઆ મનોરથ ભંગ. ત્યારે મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ આ વચન સાંભળે છે. કહેતા જ દેવચંદ્રજી પોતાના ગાદી પર ઉભા થયા ત્યારે જ સદગુરુ શ્યામા અવતાર હતા, સદગુરુ સુંદરબાઈ હતા, સદગુરુ ધામધણી હતા. દેવચંદ્રજી કો દર્શન દિયો જો હે પૂર્ણ રૂપ તારતમ કો તત્વ કહ્યો. હૃદય બેઠે સ્વરૂપ પરમધામનું સ્વરૂપ એમના હૃદયમાં દેખાયું. તબ ચિત્ત પીછા પડા. ત્યારે મન પાછું પડ્યું. હવે સદગુરુના સાનિધ્યમાં બેસી આનંદ છે. હું આ મનોરથ ભંગ. મારામાં અવગુણ છે એવા મનોરથ હતા એ ભંગ થયા. હવે અતિ આનંદ પ્રગટ્યો છે. ફેર કે વિચાર કિયા શ્રી દેવચંદ્રજી સંગ. અને ત્યાર પછી એમણે દેવચંદ્રજીના સાનિધ્યમાં બેસીને એમણે વિચાર કર્યો. વાલબાઈ અને દેવચંદ્રજી મહારાજ મળી અને પ્રાણનાથજીની અંદર રહેલી પૂર્ણ શક્તિને પ્રગટ કરવાના કાર્ય કરે છે. ઇન્હે કામ દીજે માયા કા તબ પીછે હટે ચિત્ત. વાલબાઈએ કહ્યું દેવચંદ્રજીને કે આ પૂર્ણ વૈરાગ્યની અંદર ખોવાયેલા છે મહારાજ, એમને કોઈ દુનિયાવી લૌકિક કામ એવું આપો ને કે કામમાં પરોવાય ને તો પછી આ મનની અંદર રહેલો વૈરાગ્ય છે, દુઃખ છે, દૂર થઈ જાય. ઇન્હે કામ દીજે માયા કા તબ પીછે હટે ચિત્ત. વાલબાઈ આવી ભલામણ કરી. કહ્યા મેં હુકમ કરત હું જાઓ શ્રી મહારાજ તીત.
અને શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજે ત્યાં હુકમ કર્યો, પણ જો અહીં શબ્દ વાપર્યા છે ને તો મહારાજના નામની આગળ શ્રી લગાડી દીધું. દેવચંદ્રજી પણ એટલા જ સંબોધનથી બોલતા, એટલા માનથી બોલતા, અને મહામતી લાલદાસજી મહારાજે પણ શ્રી મહારાજ શબ્દથી ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, કહ્યા મેં હુકમ કરત હો, જાઓ શ્રી મહારાજ જાઓ, મારે થોડા ધર્મ ગ્રંથોની બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ અને પદ્મ પુરાણ જેવા ગ્રંથોની જરૂર છે, અને તમે મને મેળવી આપો. તબ ગુજરાત ભેજિયા એક બહાના લે. અને ત્યારે ગુજરાત એટલે તે વખતે નાના નાના પ્રાંતોમાં, હાલનું ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર, કાઠિયાવાડ, મધ્ય ગુજરાત, ચરોતર, ભાલ એવા જુદા જુદા વિસ્તારોમાં વહેંચાયેલું હતું. ગુજરાત એટલે અમદાવાદ તરફ એક બહાનું લઈને પ્રાણનાથજીને મોકલ્યા. જબ ચલે ગુજરાત કો જો સફીરા તીન સે. અને કાર્ય એમને સોંપતા જ એમનું મન પુનઃ પાછું મનની અંદર રહેલો વૈરાગ્ય, ઉદ્વેગ, દુઃખ આ બધું દૂર થયું. હવે મનમાં પરમધામનો જોશ આવ્યો, આનંદ આવ્યો. શ્રી મામતી કહે મોમિનો સુનિયો યહ બીતક, આગે ફીર કહત હો જો આજ્ઞા હૈ હક, જો આજ્ઞા હૈ હક. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. આપ મહાન બુદ્ધિના સાગર મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજ સુંદર સાજીને કહે છે, તો સાંભળો આ મહારાજ ઠાકુર શ્રી પ્રાણનાથજીની આ વિતકની વાત. આગે ફેર કહતો, ફરીથી હજુ એમના જીવન ચરિત્રની અનેક લીલાઓને આપણે શ્રવણ કરવાની છે. જો આજ્ઞા હે હક, અત્યારે તો હક શ્રી રાજજી મહારાજના હુકમથી જેટલી આજ્ઞા હતી એટલી લીલાનું વર્ણન કરું છું. અને આમ પ્રકરણ 14 અહીં પૂર્ણ થાય છે. ચોપાઈ 621 વિતક ગ્રંથની પૂર્ણ થાય. બોલો શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કી જય, શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર પીપળાતાથી આચાર્ય શ્રી જગદીશ ચંદ્ર ભટ્ટ અને પરિવારના કોટી કોટી પ્રણામ પ્રણામ.